ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಶಶಾಂಕ್ ಹೊಳೂರು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಜನಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾಂತರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನ್ಯಾಯಪೀಠವೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಜನರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಮೊದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. It's an admitted fact that you have not used bronze. Not that I may have to my lord. No, it's on record. On NITK report. NITK report says, Report my lord. says copper and zinc. But my lord, Zinc ಏನದು? zinc. Copper and zinc. Copper and zinc, my lord, that amounts to my lord the brass. The mixture amounts. Copper and zinc amounts to brass. Who thinks? Mixture combination. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? We'll Brass. That brass, my lord. But what we want is bronze. Brass and bronze ಒಂದೇನಾ? My lord, copper and tin, my lord. ಅಲ್ಲ, brass and bronze ಒಂದೇನಾ? Yes, it is. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? Lord, we will, my lord, get instruction. No instructions. Lordship may pass over, my lord. I No take instruction. pass. Yes, my lord. Then, my lord, Public money is looted in the name of construction of a sculpture or a statue using shoddy material, making shoddy shoddy statutes. my lord, When we were used to ask put bronze, why did you choose something else? my lord, I'll take instruction. When it is on this. bronze, you better well do it with bronze. 1,83 lakhs is what is to be paid to you. That is public money, sir. My lord, according to petitioner, my lord, what exactly? I'll take instruction, my lord. No, everything is here on record. You need not take instructions. NITK report is there. It is copper and zinc. According to you, that turns into brass. That is what, my lord, my just now, my lord, I will made answer. some research. But my lord, here two Such things. people who play with public money should not be spared. ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದು ಮಾರ್ದಾಗ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. That is the reason why, my lord, it was. ಅದೇ ಬಿದ್ದೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದು ತೆಗ್ಸಿದ್ದಾರೆ. That's ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಳಪೆ ವರ್ಕ್. the issue was not that, my lord. This because of the load, my lord, of the ಸರ್, orderly what is the height of the statue? 35 feet. 35 feet. You think brass and zinc will hold 35 feet? You ought to have done it with bronze. There is a particular purpose in saying that it should be done with bronze. ಪರಶುರಾಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, May pass over, my lord. I'll this take is instruction. criminal offense. 2 point. May I read, my lord, the passing of work? I read only one. ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Out. Any work rejected by the engineer in charge will be dismantled, demolished, and To be redone redone by the by the contractor at his own contractor at cost. his own cost, Ah. for which no compensation will be paid. All works Then you executed return the will be entire money required that to you have be passed received. by the engineer. You return the entire money that you have received till now. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈಗ? 65 ಲಕ್ಷನ 70 ಲಕ್ಷನ? 1,20,20,000. 1,20,20,000 ಬಂದುಂಟಾ? ಸರಿ. But I'll complete the project, my lord, within the time, and then let them examine, my lord. There ends the matter. Why did you take 1,20,00,000 lakhs? Lord, it was For zinc and copper and zinc? advance payment, my lord, for ಅಲ್ಲ, copper and zinc. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 15 ಕೋಟಿ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ 15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಕಳದ ಉಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕುಟಪ್ರಾಯದಂತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದಂತೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಂತಹ ಆ ಶಾಸಕರುಗಳು, ಆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ದಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಳಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಎಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ತುಳಿದಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಕಲ್ಲಾದರೆ ಓಕೆ, ಮುಳ್ಳಾದರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ, ಆದರೆ ತಾವು ತುಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಕರಾವಳಿಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು.
ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ವಿಚಾರಗಳು. ಹೈಕೋರ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಗ್ರೇಟ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವಾರಿದೆ. 11 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು 11 ಅಲ್ಲ ರೀ, ಬರೀ 6 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಶಾಸಕರುಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15 ಕೋಟಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಶಾಸಕರೇ, ಈಗ ಅದು 6 ಕೋಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾವೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ. 1-2 ಕೋಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮೊತ್ತ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅವರ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ತಾಂಬೂಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಸಾರ್, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇಳುವಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಬಟ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಫೋನಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೂ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಕಳದಿಂದಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಿಂದಲೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಕ್ತಾರರಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದು ನೇರ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಾದರೂ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ಬೋದ್ರಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ವಕ್ತಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ನೇರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 2023 ಜನವರಿ 17ರಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಂತಹ ಪರಶುರಾಮನ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ 1.5 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರ ವಿವಾದಗಳು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರದೇಶದಾಗಿತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಈಗ ಅದೊಂದು ವಿವಾದದ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಡಿಬೇಟ್ ವಿವಾದ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪರಶುರಾಮ ಪ್ರತಿಮೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಏನು FIRಗೆ ತಡೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಈ ತೀರ್ಪು ಏನು ನೀಡ್ತದೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಬೇಟ್ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಂಚು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ತಲೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು NITಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಸತು, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತು ಸೇರಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. NITಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾವ ಮೂರ್ತಿ? ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಉಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮೂರ್ತಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವರೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಾಲಿನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನು ನಾನು ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಕಾಲುಗಳಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ನಾವು ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ
ಕಾರ್ಕಳದ ಉಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೋ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶಿಲ್ಪಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಚೆಕಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಕಂಚು ಪ್ರತಿಮೆ ಅಥವಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಇದು ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆ ನಮಗೂ ಡೌಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈವನ್ ಹಿತ್ತಾಳೆದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದು ಹಿತ್ತಾಳೆದ್ದು ಅವರ ಮೊನ್ನೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯದ್ದು ಅಥವಾ ಉಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಂಚು ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯದ್ದು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬ್ರಾಸ್, ಮೇಲ್ಗಡೆದ್ದು ಬ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಕೆಳಗಡೆದು ಇನ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಕೀಲರು. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸಂಶಯಗಳಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಂಥ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಇದು ಒಳಗಡೆ ತಗಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಂಪನ ನೀರು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಂಥದ್ದು, ಅದು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ರಕ್ತ ಜಿನುಗ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಪರಶುರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದು ಯಾರೋ ಜನರ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕಂದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಎಲ್ರಿಗಿದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ಶಿಲ್ಪಿದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಲ್ಪಿಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬಿದ್ದು ಅದು ಹಾಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಂಥ FIR ವಿಷಯ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಕಟು ಸತ್ಯಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಕಳದಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೂ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಮೆ, ಈಗ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಆ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು, ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಉದಯ್ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಧ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ಮೂಲತಃ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವವರು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅರ್ಧ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಶ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ತಮ್ಮಿಂದಲೇ ಕೇಳೋಣ, ಯಾವ ಮೂರ್ತಿ ನೈಜವಾದಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಂಚಿನದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ನಾನೊಬ್ಬ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಇಡೀ ದಿವಸ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಉಸಿರೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಿರುಗುವವರು. ಅವರಿಂದ ಇದು ಸರ್, ನೀವು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಬೆಟ್ಟದ ಬಡಗಿ. ಈಗ ಸೊಂಟಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಮೇಲಿದ್ದದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೈಬರ್, ಕೆಳಗಡೆದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಫೈಬರ್ ಇದು ಲೇಪನ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಈಗ ಕಂಚಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಫೈಬರ್ ಲೇಪನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಈಗ ಸಹ ಹೋಗಿ ನಾವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಫೈಬರ್ದು ಲೇಪನ ವಾಲ ಫೈಬರ್ ಅಂಟಿಸುವುದು ಏನಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟಾ ಸರ್? ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೊರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಅದು ಹೊಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ಇದು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ತರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಡ್ ಹೊಡೆದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ನಿಲ್ಸಿದ್ದು, ಸುರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಸೋಡು ಇದು ಆಂಗಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ,
ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗಲ್ ತಿರ್ಲಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ದಿನ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಮೇಲಿದ್ದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕು ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕನ FIR ನ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಉಂಟು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಟು ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭಯಾನಕ ಸತ್ಯಗಳು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಖಂಡಿತ. ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಗೆದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಇವರನ್ನು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು, ಅನೇಕ ಹಗರಣಗಳಾಗಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 11 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ನೀಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 11 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಬರೀ 6 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಗರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದ್ದು 11 ಕೋಟಿ 2 ಲಕ್ಷ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್. ಓಕೆ. 6 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವರು. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರೀ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೂರ್ತಿ 2 ಕೋಟಿ ಇದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 2 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದ್ರು ಅದು. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ 6 ಕೋಟಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂತದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಮೂರ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದ್ದು ಸುತ್ತು ಪೌಳಿಯೋ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು, ಒಳಗಿದೆ ಮೂರ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಖಂಡಿತ. ಇದು ಒಂದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ 7ನೇದು ಇದಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ನಮ್ಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವೀಗ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುದಾ? ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉದಯ್ ಸರ್, ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಜಿತೇನ್ ಸರ್, ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. 6.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನು 2.5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಂದರ್ಭ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅಮೌಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳಿತವೆ. ಜೊತೆಗೆ CM ಅವರು 11 ಕೋಟಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ. ಹಾ ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಕಾರ್ಕಳದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯೋಗೀಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ನು ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಇದರನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಶಿಲ್ಪಿ ಅವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಜಾಯಿಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ, ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕಂಚಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಫೈಬರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಚಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂಚಿಗೆ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಫೈಬರ್ ಬಳಸುವುದು, ಕಂಚಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ. ಆ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಹಿತ್ತಾಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸುವುದು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಗೂ ಕಂಚಿಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಂಚಿಗೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆಗೆ ಇರೋದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಜಿಗೆ. ಈಗ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಒಂದು 45 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಅದ್ರಲ್ಲಿ
ಧೋಕಾ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದ್ದಳೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಕೂಡ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ನನಗೆ ಹೇಳುದಾಗೆ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ, ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳು, ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಂತರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೋ ಅದಿನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲಾವಿದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರಾಜಕಾರಣದ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಭ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರಾಜಕೀಯದ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಚ್ಛೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಲಿ. ಪಾಪ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಅವರು ಬಲಿಯ ಹರಕೆಯ ಕುರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಯಾರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶಿಲ್ಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸೋದಾದರೂ, ಆದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ, ಅವರು ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವರನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗ ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 1.20 ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಗುತಿ ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಮೂಗುತಿ ಭಾರ ಹಿಡಿದಾಗೆ. ಇಡೀ 6.5 ಕೋಟಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, 2.5 ಕೋಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು. ಆವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ತಾವೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೊರಿಸಿ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ, ಇವರು ಕಾರ್ಕಳದ ಕೆಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನೋ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಥವಾ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ಮೂಢ ಹಗರಣ ಬಂದಾಗ, ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾಗ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಹಗರಣಗಳು ಬಂದಾಗ, ಇವರು ಎಲ್ಲ BJP ನಾಯಕರದ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹಗರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ. ಅಂದರೆ ಹಣ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಆಗಿದೆ ಜನರಿಗೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದು, ಇದೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನು ಇವರು, ನೀವು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಸರ್ಕಾರದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ. ಹೇಳಿ. ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಹೇಳಿ. ಇದು ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದವರು. ಆದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ
ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ. ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಹ್ಮ್ ಅದು ಕಂಚಿನದ್ದೋ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ, ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಓಕೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಬೈಲೂರಿನ ಉಮಿಕಲ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಮಾಡಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಪರಶುರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಅದು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಶುರಾಮನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೊಡಬಾರ್ದಂತ ನಂದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ. ಈ ವಿಷಯ ಸರಿ. ಎಸ್ ಉದಯ್ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ರಚನೆಯಾಗಿ 16 ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ, ಮೂಡಾ ಹಗರಣಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 21 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಗರಣಗಳು ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಗರಣವು ಕೂಡ ಒಂದು 11 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಮೊದಲಿಗೆನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಡೇ 1 ಇಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಈ ಬಗ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಧರಣಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಉಪವಾಸ ನಿರಾಶನ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು. ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಇದು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗಂದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಮರ್ಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಹ ನೋಡಿ ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಿಖೆಗೆ. ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ತಂದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದವರು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ ಆಡ್ ಕೊಟ್ರು. ಇದು ಕಂಚಿದ್ದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅವರು ಹೇಳುದಂತ. ಹಾಗೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲವರ ಭಟ್ಟಂಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇಡ. ಸತ್ಯ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ, ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ತೆರವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಾವು ಸಹ ಎಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರ ಆರೋಪಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದೆ, ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಬೆಂಬಲ ಇತ್ತು. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಿದೆ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಮಾಡುವ. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ, ಸತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಗಡಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇ ತಂದ್ರು ಸರ್. ಸಿಒಡಿ ತನಿಖೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಿಒಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇವ್ರೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇ ಯಾಕೆ ತರಬೇಕು? ಇವನ್ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಸಹ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ವೆಕೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ SP ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಮೂಲಕ ಇದು ಬಹಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಈ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರದ್ದು GST ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ತಗೊಂಡ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗನೇ ಇವರು NITಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಾದ್ರೆ ಅವರೇ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಪೀಸ್ NITಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ತೆಗೆದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು ಏನು ವಿಚಾರಣೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಜನರಿಗೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ತಾನು ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ. ನನಗೇನು ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು BJP ಪಕ್ಷದ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತುಂಬ ಜನ ಹಿಂದುತ್ವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಭ್ಯ ಜನ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬು ಮಾಡುವಾಗೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಟೀಮ್ನವರು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅವರು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತುಂಬ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಜನರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಪರಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ವೆರಿ ಏನು ಕ್ಲೆವರ್ ಹುಷಾರಿರ್ತಾರೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಟಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗರು ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು, ನಾವು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈಗಂತೂ ಸಾಧಾರಣ ಆ ಪರ್ದ ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಸಮರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಜನರನ್ನ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವಂತ. ಆದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಹೇಳುದು ಇವರು ಕೊಟ್ಟ NITಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಸರ್, ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದವರು ಕೊಟ್ಟ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ದುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ತೆಗೆದು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮೂರ್ತಿ ಕಂಚಿದ್ದೋ ಪ್ರತಿಮೆದ್ದೋ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೀಗೆ ಏನು ಆ ತನಿಖೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಫೈಬರೋ ಅಥವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಉಕ್ಕೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರಾಡೋ, ತಗಡು ಸೀಟು ಯಾವುದೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೊಂದು ಕೇಳುದು, ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಸರ್, ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯ ನಕಲಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಚುನಾವಣೆ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಯಾರೊಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡವರು, ಅವು ಕುಂದೇಶ್ವರು ಅದು ಇದಂತೆ ಕಂಚಿದ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಲ್ಲಂತೆ, ಅದು ಶಿಲ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ, ಅವು ಗೊತ್ತಾಗದಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ, ಮತ್ತು ಯಾರು ನಂಬುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಚಿದ್ದು ಅಲ್ಲಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಾನೇ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು
ಅದನ್ನು ಏನು ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಅದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ RTI ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಅದ ನಂತರ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದದ್ದು. ನನಗೆ ಯಾರ್ದೋ ದ್ವೇಷದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೋ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂದದಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುಂದೇಶ್ವರ ಅಂತವ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡುದು ಸರ್? ಇವರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೂರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳುವವರೇ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜನ ಅಂತ ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಹೌದೌದು, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲ. ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದಂತ ನೋಡಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಜನಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು 2-3 ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿವೆ, ಯಾರು ಎದುರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಎಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 2 ದಿವಸ. ಆದ್ರೂ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ, ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕನ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳುದು ಸರ್, ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರು 2-3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕನ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಒಂದು ಪರಿಣಿತರ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕಂತ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆ ಸಹ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇವ್ರದ್ದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈದು ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಕಂಚಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಚಿಗೆ ಮಿಂಚು ಬಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಹಾಳಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಯಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವ ತೊಂದರೆ ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಅಂತ ಅವರು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಚಿಂತಕರಿದ್ದಾರೆ ಊರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಆಗುದಲ್ಲ ಸರ್. 100 ವರ್ಷ ಇದು ಚಿಂತಕರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ತಜ್ಞರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರ್ಚು 1-2 ಕೋಟಿ ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪುನಃ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಮುನಿಯಲ್ ಸರ್, ಒಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಲೋ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಮುನಿಯಾದ ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಈಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯ ಅಸಲಿ ನಕಲಿ ಕಥೆಯ ಡೊಂಬರಾಟ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮರ್ಥಕರು, ಈಗ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಬಟ್ಟಂಗಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಜನತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೆಂಬಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದು ಬೇಗವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರ ಕಾರ್ಕಳದ್ದು ಅಂತ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ, ತಾವು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಂಚಿದ್ದ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನೋಡಿ ಏನು ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಬೆಲೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಶೆಟ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಗರಣ ಅಲ್ಲ, ಹಗರಣದ ವಿಷಯ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಬಹುಕೋಟಿ ಹಗರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಶುರಾಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿಯ ನಕಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಗರಣ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ಇನ್ನು ಎಳೆಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವಸರವಾಗಿ ಯಾವುದು ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಆ ನಕಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಅಥವಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂವಾದನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಸರ್, ತಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅವರ ಬಟ್ಟಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಂಚಿನದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದೀಗ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಫೈಬರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ತಜ್ಞರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಪರಶುರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ತಿ ನೈಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಚಾರಗಳು. ಈಗ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತ ಬೆಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಮೂಲಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಶುರಾಮನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವಿವಾದದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂತು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಿದ್ದರೆ ತಾವು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಸವಾಲನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್, ನೇರವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಅದರದ್ದು ತನಿಖೆದ್ದು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಕಂಚಲ್ಲ ಏನು ನಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ವಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸುದ್ದಿಗಳೇ ಯಾಕ್ರಿ? ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕೊಡಲಿ ಏಟುಗಳು ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆವಾಗ ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಏರಿಸಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 14 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಆವಾಗ ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿ ಹೇಗೆ ನೆನಪಾಯ್ತು? ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 11 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ, ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಉದಯ್ ಅವರೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜನದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಈಗ ನವೀನವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಹೇಳುದು ಅದನ್ನೇ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗವಾಗಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳುವಂತೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ. ಈಗ ಹೇಗೂ ಕೂಡ ಅದು ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಗೋಮಾಳ ಜಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಸಚಿವರಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ ಅಂತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲೆಟರ್ DC ಕೊಟ್ಟು ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಾಲಯ. ಜಾಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 140 ಕೋಟಿ ಎಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಡ್ಯಾಮಿನ ಮೇಲೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ನೀರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 5 ಜನ ಹೋಗಿ ಧರಣಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಇವರು ಕೊಡೋ ಮೊದಲು ಇನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ.
ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಇದು ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ, ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರತಿಮೆ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಲ್ವಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಏನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತರೋ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ದಾಟಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯೋ ಪ್ರತಿಮೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿರಿಯ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ 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 ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಈ ಕುರಿತಾದಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ತಪ್ಪೇ. ಯಾವರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕುರಿತಾದಂಥ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳೇ, ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನುಂಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಣವನ್ನೇ ತಾನೇ ನುಂಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೋ ವಿದೇಶದ ಹಣವನ್ನು ನುಂಗಿಲ್ಲ ತಾವುಗಳು. ನಾವು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದೀರಾ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನುಂಗೋದನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಅವತ್ತೇನೋ ಅನೇಕ ಶಂಖಗಳ ನಾದಘೋಷಗಳು ಬಂತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗತವೈಭವ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಗುರುತನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸಕರು ಮುಂದಾದ್ರಲ್ವಾ, ಕರಾವಳಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಏನು ಅಂತದ್ದನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಣ ತೊಟ್ಟರಲ್ವಾ, ಆ ಪಣ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಚದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನುಂಗಿ ನೀರು ಕುಡ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆಯಾ? ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಮ್ಮ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತಪ್ಪಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಚಿವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನಾದರೂ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಜನಧ್ವನಿಯ ವಿಶೇಷ. ಮುಂದಿನ ಜನಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.